صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأقوام يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأقوام عطف علي وارعني عطف علي وارعني بما أتى في القرآن بما أتى في القرآن يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان عطف علي وارعني عطف علي وارعني بما أتى في القرآن بما أتى في القرآن يا حبيبي يا أبا
نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان أعطف علي وارعني أعطف علي وارعني بما أتى في القرآن بما أتى في القرآن اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب وموت هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار وجود إلهي على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت من هذا المستور يبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يضع عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا
الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزم. إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع صلة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقياء من البرية. ومن نصر طيبه تعترت الطرق والمنازل. وبأرف ذكره تضيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت وصف الحبيب والشاني وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد على مجدها أخذت على نجم السهاب عناني. وقد انبسط القلم في تدوين ما فاده العلم من واقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. مني أن أمسك عدة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يصل ختم كما يصل التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا شيخنا يا سمان يا قدما في الأقوال من قد شيخا له فلم يرى
يا
آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيفي مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في العمل المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأمل فتعود ظافرة وعلى باب عزتي تحد الرحال فتغشاها منه الفيضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة لفي الأكبار محبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكك وسرشادك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرتك تربه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نيتنا وعملنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالكفران والمسيء باللسان سائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر ولا وظهر ببركة شريف هديه أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ودينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واشف اللهم قربة المكروبين واقضي لنا مدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتد والظالم وافسد العدل من ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن العظيم من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا في الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى الوصف من ذي منسوب واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة لرسول الله محمد بن عبد الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وأصحابه
ومن والاه من جميع أولياء الله وأصفياء الله، خصوصا لروح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المداني، ومولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله كلمبين البنجاري، والشيخ عبد الصمد الفلمباني، وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم والمنتسبين إليه، أن الله يتبشر بالرحمة والمغفرة ويهدي علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم، ويحمينا بحماية الدين والدنيا والآخرة، وعلى نية أن الله يبلغنا والمسلمين بجاههم عند الله الأمنية، ويدفع عنهم البلية، ويعاملنا وإياهم بألطاف الخفية، ويجعل لنا ولهم كل حاجة مقضية، ويسلكوا بهم سبيل الاستقامة على الطريقة المحمدية والسيرة العلوية، ويعمر هذه بلدتنا إندونيسيا خصوصا ساماريندا بالعدل والعلم والصلاح والنور والهدى، ويجعلها آمنة رخية، ويرزقنا وإياهم التوبة الخالصة الصادقة والأرزاق الحسية والمعنوية وجميع العلوم اللدنية والأسرار الإلهية والموارث المحمدية والمعارف الحقانية، وكامل النيابة والخلافة عن الله وعن رسول الله وعلماء الأمة المحمدية والسادة الصوفية والفقراء وأهل المظاهر بالطريق والحضرة المعنوية، أهل المحبة لله ورسوله وأهل بيته بحسن العقائد السنية، وعلى هذه النيات وحسن الخاتمة في أحوال مرضية. وإلى مؤلف هذا المصنف هذه الرسالة الشيخ مولانا العارف بالله محمد زين بن عبد الغني، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير البرية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Yang ulun muliakan jamaah haul Syekh Maulana As-Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadir Al-Hasani As-Saman Al-Madani, yang dimuliakan Allah bil khusus yang mulia Al-Habib Muhammad bin Muhammadar Al-Attas, ya, dari pengasuh pimpinan atau pimpinan Majelis Taklim Darus Sofa, ya, Darus Sofa di Parak Lembuswana, ya. Dan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan Allah Ta'ala kesehatan yang sempurna, kabul hajat beliau, dan mudah-mudahan yang penting panjang umur beliau. Amin. Karena keberadaan beliau mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk masyarakat kota Samarinda, dan mudah-mudahan pondok beliau jangan satu itu aja, mudahan tambah besar pondok beliau, dan mudah-mudahan khalifah beliau sudah siap, anak-anak beliau, putra dan putri beliau yang tercinta, mudah-mudahan berkat Rasulullah, bihaqqi Rasulillah, bihaqqi Sayyid Syekh Muhammad Saman Al-Madani, mudah-mudahan semua anak-anak beliau menjadi anak yang soleh dan solehah, jadi ulama amilin, ulama yang besar. Demikian juga mudah-mudahan anak-anak kita berataan. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita membaca manaqib ini kisah atau kisah hidup seseorang atau biografi. Yang kita bicarakan ini adalah salah seorang ulama besar, Al-Arif Billah, dan beliau ini adalah seorang wali kutub di negeri Madinatir Rasul, yaitu Syekh Maulana As-Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadir Al-Hasani As-Saman Al-Madani. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man sya'a bil wilayah, yakni aku memuji akan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memilih ia dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai waliullah.
wa khassasahu bihamli asrarihi, yakni menentukan ia akan dia untuk membawa akan segala rahasianya, wa jazabahu minhu bi ilaihi bisabiqil inayah, yakni dan ia menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Wa ashkuru anna manna alaina bil imani bima ja'at bil anbiya wal awliya min asrar rabbaniyah, yakni aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia mengurniai atas kami dengan mengimani yang mendatangkan dengan dia oleh para nabiullah dan segala waliullah daripada segala rahasia yang bangsa ketuhanan. Wa wafaqana limutaba'ati sunnatihimul bahiyatis saniyah, yakni dan ia telah menolongi kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa salli wa sallimu ala man sajalahul malaku wa huwa fi zahri abihi suri, yakni dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahandanya yang zuhri, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam, wa ala alihi wasahbihi wa tabi'in fis sabilin nuri, yakni dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala orang mengikuti akan mereka itu pada jalan yang nurani daripada amal yang soleh. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani, Khalifah Sayyidi Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadir Al-Hasani As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu, hai segala saudaraku, manakala aku dengar, aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca, ulun yang membaca, dan orang yang hadir mendengarkannya, pian berataan, serta diiktiqad itu hanya membaca, apalagi anak cucu Nabi becungkungan di sini, seikungan Habib Muhammad yang ganteng ini luar biasa. Untung kita majelis taklim kita nih, mudah-mudahan majelis kita, kalau Habib Muhammad kan kadakawa datang terus sidin, ada jadwal, ada kegiatan, ada amalan. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah, mudahan siapapun orangnya, mudah-mudahan setiap malam Sabtu tuh ada Habib yang hadir di majelis kita ini untuk menghadirkan rohnya, nurnya Nabi kita di tempat kita ini. Jadi kita beruntung, terima kasih banyak benar Habib hadir pada malam ini. Hanya mengesahkan para aulia ini diturunkan rahmat kita berataan. Siapa rahmat itu? Tentu terkait dengan rahmat ini tidak lepas dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diiktikadkan dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan manakib gurunya, ya, biografi gurunya, sejarah hidup gurunya, serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran. Ada membaca Qurannya, ada tahlilnya, bersedekah mana sekuasanya, nah, bersedekah semampunya, sekuasanya. Kalau duitnya banyak juga bersedekah. Kalau 10 miliar bisa duit, nah amplopi berataan situ sejuta. Yang di atas nih 50 juta seorang, duit banyak. Nah, minta lawan siapa? Minta dengan UYM. Itu yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekadar pahamku yang bebal, dan serta aku himpunkan akan setengah karomah guruku, yaitu Sayyidi Syekh Sayyid Muhammad Samman radhiyallahu an ahlus syariah, sidin ahli syariah. Ujar abah guru sekumpul, syariah itu belajar, wat tariqah menuntut belajar, wat tariqah ma'amalakan. Syariah belajar, tariqah ma'amalakan. Syariah belajar, tariqah ma'amalkan. Wal haqiqah, hakikat itu hasil atau hadiah. Jadi prosesnya hendak dapat hakikat, belajar dulu. Setelah belajar guring terus kada banu mengamalkan. Nah, mengamalkan itu melawani hawa nafsu dan lain sebagainya. Dan hakikat hadiah itu man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengamalkan tarekat bima alima, daripada yang pernahnya belajar,
Allah Ta'ala beri ilmu yang inya kada belajaran. Nah, beliau ini kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Apa arti kutub itu? Kutub itu, wali kutub itu 3, yaitu ilmunya kada berseri, ilmunya melaut, terus amalnya tidak ada tandingnya, amalnya luar biasa, melawani hawa nafsunya, malamnya menjaga akan kita berataan sekampungan. Kalau beliau kada kawa kita menyandang, beliau menyandang akan, tapi sandangan yang luar biasa beratnya itu beliau tetap juga di bawah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi amal ilmunya, amalnya, terus yang ketiga adalah sandangannya, ujiannya, kada ada tandingnya. Nah, itu wali kutub. Beliau wali kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa hendak ziarah ke kubur Nabi, kada beizin lawan sidin. Nah, kada beizin lawan sidin, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau soh pada zahirnya sekalipun. Jadi beizin lawan sidin. Dan adalah tabiatnya beliau ini kasih sayang kepada orang yang menuntut ilmu. Nah, ini kasih sayang kepada orang yang menuntut ilmu. Lembaga-lembaga pendidikan pondok pesantren perlu kita besarkan di lingkup kota Samarinda ini supaya berberkah kota Samarinda. Nah, jadi bagaimana di antara menyayangi orang menuntut ilmu, pondok kita jadikan pondok yang modern, yang indah, kalau perlu AC bagus di situ supaya santri merasa betah di dalamnya. Dan beliau kasih sayang juga kepada orang yang alim-alim, orang yang soleh-soleh, kepada segala orang fakir miskin. Beliau suka juga menolongi orang yang datang ziarah ke kubur Nabi, daripada orang yang alim-alim dan orang yang soleh, daripada segala orang awam dan khawas. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu itu ketika masih kecil itu mulai halus sampai sampai batas mursyidnya, sampai sidin berakal. Dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapaknya, mama abah. Kalau hendak sukses, mama abah kita utamakan daripada yang lain. Kalau pian banyak duit ready beratus-ratus miliar atau beratus-ratus juta, langsung bepadahon mama, mak, abah, pian apa aja perlu bepadah, jangan supan-supan. Mungkin orang tua agak sulit bepadahnya, ada juga orang yang hendak bepadah, ada juga yang kada. Kita paham-paham, oh di wadah mama ini rumah sidin bocor, hatapnya bocor, dibantui apapun yang kita bantui itu dalam spontan karena uang kita ready. Kalau yang kada tapi berduit bisa juga bepandir lawan mama abah, mak, abah, apa aja pian minta bepadah mak lah, cuma bepadahai setengah bulan badahulu. Insya Allah dalam setengah bulan tuh ada aja rezeki untuk membantu mama abah kita. Itu perlu, jangan bini aja yang disugihakan. Lagi pula beliau mengkali musyahadatil wujud dan muraqabah dan ibadah hingga meninggalkan daripada adat dan melawani akan hawa nafsunya. Nah, melawani hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun, dan tiada tidur pada ketika malam hari melainkan sedikit jua. Sedikit sidin goreng, tapi sedikit gorengnya itu ini karena memang beribadah. Kalau kita memiciki HP, membuka YouTube, macam-macam remi, dom dan lain sebagainya. Nah, jadi sekarang ini kan HP itu kan digantinya semua. TV kada ada lagi, itu TV diganti oleh apa? HP. Telegram kada ada lagi, ada HP. Surat menyurat kada ada lagi, ada HP. Telepon kada ada lagi, ada HP. Anak kada ada lagi itu karena diganti HP. HP-nya kan HP anak kada diheran lagi, anak mintu juga. Bahkan sekarang ini biasa kalau orang-orang dulu itu di mana itu CLBK, hati-hatilah tuh mau bikin dosa aja itu. Kita kadang-kadang kan kalau orang dulu tuh kan, kalau orang bahari itu berdudukan anaknya dikumpulkan berkisah-kisah tentang Nabi, tentang wali. Wah, ini kada ada, masing-masing bah-HP berataan. Coba Anda buktikan, kita kadang mencari kesalahan orang, coba Anda jalan sepanjang jalan di warung-warung tuh HP aja. Bahkan ada orang warung karenanya kada berilmu mungkin ya, pelayanan terhadap pembeli itu nih HP-nya, ada orang nukar beli HP-nya, tetap beli apa aja sampainya melihat HP. Begitu
beli gula. Nah ini uangnya sudah diunjuknya gula lah, seharusnya kan bakat unjuknya gula. Begitu kita mau unjuk duit sudah cek sudah. Kalau pangnya Bapandir terima kasih, saya jual, saya beli dan lain sebagainya kadada. Nah itu karena akhlak kadada lagi. Makanya perlu kita pengetahuan agama. Sedangkan wali-wali besar ini, jadi kita seseorang tidak ujar Abah Guru sekumpul bahari kada melalui hadis Nabi ujar sidin tidak ada wali itu diangkat kecuali dia alim. Jadi alim. Jadi hati-hati dibunguli orang di zaman sekarang ini, yang dibunguli aja lagi kadada. Jadi berhati-hati kita. Dan lagi pula beliau ini ketujuh membanyakkan puasa dan membanyakkan riyadhah ya, berlatih melawan hawa nafsu, menjauhi daripada ladzatid dunya hingga daripada yang halal sekalipun. Maka yang seluruh adalah halnya di masa kecil, yakni sebelum baliknya. Kita riyadah, bauzlah bisa juga, bakhalwat bisa juga dilatih. Kita mungkin perlu bimbingan guru mursyid untuk bakhalwat. Nah kita bahalwat bisa kita bahalwat dalam bentuk sederhana, misalnya mengaji di masjid. Itulah kayak kita ke masjid setengah jam dahulu, berarti setengah jam kita bahalwat melatih. Berarti dalam setengah jam itu apa yang kita hadapi Allah ya, baca selawat, baca istighfar. Nah itu cukup dulu. Yang pertama, langkah pertama untuk membuka batin kita, untuk membersihkan batin kita. Itu yang kita latih. Jadi beliau ini luar biasa. Pada masa itulah disuruh oleh orang tuanya masuk ke siwan, yakni tempat makan, karena hendak diberi oleh orang tuanya. Manakala selesai ia daripada makan, dilihat oleh orang tuanya tempat ia makan seakan-akan tiada ada makanannya itu. Kada dimakannya makanan itu, nang kayanya sedikit aja sidin makan. Dan daripada itu pergilah orang tuanya kepada gurunya membaca Al-Quran waktu kecil, lalu dihabarkan oleh orang tuanya daripada hal ihwal anaknya tersebut. Maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu, tiada syak dan ragu lagi bahwasanya ia adalah waliullah dan tiada khilaf lagi antara segala ulama. Jadi kalau ada anak pina antik, pina menyenyalah, artinya di bidang agama, jangan langsung wali anakku, apa anakku, ditakunakan dulu kalau nya peneng, kalau nya pina jadi ditanyakan dulu dengan yang ahlinya. Yang ahlinya tuh bujur-bujur orang yang bersih jua hatinya, kayak Habib Muhammad datang ya, Habib Muhammad nang kayak jua hendak memasukkan anak ke pondok pesantren, batakon-takon dulu dengan guru ya, ini kemana guru, kayak apa anak pian, anak ulun ketujuh berjalan. Nah pondok pesantren yang tertutup, anak ikam kayak apa, hendak banar ke pondok guru inya terus saja bacaan di rumah, hendak kemana. Nah ini cocok ke Darussalam, walaupun di luar orangnya dilihat. Nah jadi mendidik anak untuk ke pondok pesantren itu kalau bisa seminggu sekali kah dikecei, naklah ke pondok, rame di pondok, nyaman ikam bebacaan, hati tenang. Ada juga kena ikam kalau abah menggantikan abah, atau abah ini sudah tapi tahu baca Quran, ikam barang nakai membantu abah. Kalau abah mati siapa lagi? Kalau abahnya guru, ikam kau menggantikan abah. Jangan kayak abah, lebih baik lagi daripada abah. Kalau abah bini 3, ikam bini 4 naklah. Nah itu. Jadi anak itu dididik, diberi semangat. Pondok nyaman, jangan diiming-imingi dengan dunia ya. Kemudian kalau dengan anak marah jangan juga ancaman dengan pondok ya. Ikam awaslah kalau mucil, nakal, berjalan terus, ikam ku masuk akan ke pondok. Jadi yang ada di otaknya kekanakan itu pondok tuh kada bagus, padahal pondok itu indah dan asyik. Di dalam pondok itu asyik, nyaman, karena nur melulu di situ. Nah kemudian kita di hujung lagi. Nah di hujung syahdan adalah Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Samman itu dilahirkan pada tahun 1132.
Kira-kira ini sejaman waktu itu Syekh Muhammad Arsyad kan belajar awan sidin ini. Dan pada saat tidak jauh dari waktu beliau ini turunnya jadinya Wahabi, berkembangnya Wahabi ketika itu ya. Wahabi, Raja Suud yang kadada mendapat dukungan daripada rakyat karena pencaplokan, dan banyak dibunuhi pada saat itu para syarif, para habaib. Dan datang seorang yang dianggap yang mengajarkan ajaran sesat yang dari Syria ya, berpindah, dikejar terus karena bujur-bujur gawiannya, ciri khasnya selalu kalau tidak sama dengan dia itu orang khurafat, tahayul, bid'ah, masuk neraka, kafir dan lain sebagainya. Alhamdulillah sampai sekarang ini Wahabi kontribusinya dengan agama Islam itu kadada, yang ada merusak. Ini perlu diketahui, bukan untuk membuat hati pian rusak, perlu disampaikan. Dan alhamdulillah juga wallahu alam bisawab, apa benar yaitu Muhammad bin Salman sekarang ini akan menyetop Wahabi di Mekah itu kadada. Soalnya secara ekonomi dan secara agama kadada membuat agama itu lebih baik, yang ada kekerasan aja di sana. Alhamdulillah juga polisi-polisi yang mengganggu kita beribadah di sana sudah kadada lagi cara yang itu sudah hendak dihapuskan. Ya, hendak dihapuskan polisi itu. Alhamdulillah. Jadi Allah Ta'ala bertolong. Dan itu memang sejak Syekh Mu'alaw nama Arsyad Al-Banjari memang sering ditegur Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya tidak dinisbahkan kepada Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah karena menghormati Nabi kita. Jadi Wahabiyah aja dianuakan, Al-Wahabi. Wahabi. Karena mereka takut Wahabi sekarang Wahabi karena di Indonesia penanggulangan teroris lebih dini, penanggulangan dini teroris itu termasuk pencatatan itu adalah Wahabi di dalamnya. Jadi karena memang pengajaran Wahabi itu keras, jangan disamakan kerasnya Habib Rizik dengan Habib Bahar lah. Itu kalau kerasnya mereka itu memang orang-orang ahli maksiat, orang-orang korupsi, orang-orang yang salah beliau karasi. Dan jangan melihat beliau pada permukaan aja, melihat dari konten yang memang benci dengan Habib Bahar, dengan Habib Rizik, dilihati secara utuh, secara jujur, dilihati. Jangan main-main itu. Kayak Habib Rizik itu sempat salah seorang wali besar memimpikan Rasulullah memimpikan Rasulullah sedang membesarkan Habib Rizik. Dan ketika salah seorang yang akan karena Habib Rizik keras kan dianggap, memang beliau di jalur nahi mungkarnya beliau, hebatnya di situ nahi mungkarnya. Ada salah seorang ketika itu sengaja mengeraskan, melespekerkan HP-nya, menelpon Habib guru beliau, Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Kenapa ini? Supaya Habib Maliki itu kan dijelaskan kayak ini, supaya Habib Maliki melalui loudspeaker itu karena merondong Habib Rizik. Ternyata sebaliknya, beliau diakui sebagai anak teruskan perjuangan Ikam. Memang siapa paling berdua bertiga aja yang orang yang berani maju ya, lantang. Nah itu, nah kita mau kada mampu ya amar ma'rufnya aja dulu lah, nahi mungkar ya semampu kita. Jadi hari Arba 2 Zulhijjah. Makanya setiap 2 Zulhijjah tuh banyak orang yang menghauli Syekh Maulana Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Mengenai penetapan haul itu apakah persis, masih bisa maju, bisa mundur benar. Yang penting ya di sekitar 1 tahun itu aja. Artinya peringatan haulnya nangka itu juga kuitan kita, misalnya kuitan kita hari ini, kita pas tanggalnya hari ini. Keluarga kada kawa datang berataan, ujading sanak di sana di sini kawa hari Senin aja, nah pindah aja hari Senin. Nah, jadi karena tidak ada penetapan
Kalau sahaul tuh mesti kayak ini, menyelawi hari mesti kayak ini, 10 hari mesti kayak ini. Adapun karena ada pendapat-pendapat orang yang itu bid'ah apa segala, biar aja itu didengarakan aja. Perlu ulun sampaikan kembali, berulang-ulang kita sampaikan bahwa masalah-masalah khilafiyah di dalam agama kita itu memang ada. Khilafiyah memang ada. Perbedaan pendapat memang ada. Perbedaan pendapat memang ada. Itu sejak zaman Nabi, dan Nabi sendiri menyatakan, man ijtahada fa asaba falau ajrani wa man ijtahada fa akhta'a falau ajrun wahid. Siapa yang berijtihad bujur dapat 2, yang salah dapat 1. Dan terus perbedaan itu Quran juga memadahkan, lana a'maluna walakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum. Jadi ketika di situ ada yang kada berkunut, kami berkunut, amal kami ada dalilnya hadis Nabi. Ikam berkunut Imam Malik, kami berkunut Imam Syafi'i. Ikam kada berkunut Imam Malik. Imam Malik ada dalilnya, Imam Syafi'i ada dalilnya. Dua-duanya orang besar. Nah, perbedaan itu memang ada. Tetapi perbedaan itu ketika masuk di rumah kita, masuk di negara kita, masuk di majelis kita, ya memang memang agak sulit kalau ada perbedaan. Kalau memang satu, kalau berkunut bagus tuh berkunut semuanya. Tapi ketika ada perbedaan, artinya perbedaan itu memang kada nyaman. Tapi ketika memang harus ada perbedaan itu, jangan menyalahkan orang. Itu yang paling penting. Nah, kalau kita menyalahkan orang, itu bukan perbedaan, sudah itu ngarannya tafarruq, perpecahan. Itu yang dilarang. Nah, sama hari raya Minggu, kita hari Minggu pemerintah dan terbanyak mayoritas di Indonesia. Ada bubuhan kita yang hari Sabtu, guru Bahit hari Sabtu, ya. Guru Afwan ujar hari Sabtu. Ayo, kada apa-apa, masing-masing ada dalilnya. Masing-masing ada dalilnya. Menurut perspektif fikih nangka ini, menurut perspektif ilmu astronomi nangka ini, ilmu falak kayak ini. Kalau menurut perspektif imam mazhab, kita singkat aja, ujar Imam Syafi'i, penetapan awal Ramadan, Zulhijjah termasuk, itu berdasarkan letak geografi kita di sini. Beda Indonesia dengan Mekah, kemungkinan karena 5 jam 9 menit sekitar itu, 9 menit berapa detik tuh, 9 jam 5 menit berapa detik, itu perbedaan itu kemungkinan kita kadang bisa melihat, mereka bisa melihat. Itu perbedaan tempat. Ujar Imam Syafi'i, karena menurut astronomi juga bahwa di dunia ini, di belahan dunia ini ada 3 jam 3 hari penanggalan. Di wilayah ini 27, ada yang 28, ada 29. Apa bisa disamakan seperti itu? Itu menurut Imam Syafi'i. Lalu pemerintah ikut mana? Kita dulu. Imam Malik. Habis ini kita tuntung sudah. Kemudian Imam Malik menyatakan, ujar Imam Malik, bisa aja seluruh dunia ini kita pakai matlak satu. Matlak yang satu. Wilayah hukum yang satu. Seluruh dunia. Wilayah yang satu. Artinya kalau Samarinda melihat, Mekah kada melihat, maka Mekah ikut Samarinda penetapan awal Ramadan, awal Syawal, awal Zulhijjah. Kayak itu. Kalau Mekah yang melihat, Samarinda kada melihat, ikut Mekah. Itu berdasarkan Imam Malik. Jadi yang Papua yang berhari raya hari Sabtu berarti ikut Imam Malik. Yang hari Minggu ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mana dalilnya? Faman syahida minkumus syahra falyasum. Ya. Lalu pemerintah kita ikut mana? Pemerintah menentukan hari Minggu, ikut mana? Ikut Imam Syafi'i. Kenapa? Yang itu kan rata-rata Imam Syafi'i. Jadi kan ada salah dua-duanya. Yang salah itu puasa bahari raya hari Sabtu menyalahkan hari Minggu, atau hari Minggu menyalahkan yang hari Sabtu, itu yang salah. Nah, jadi perbedaan ini nyaman.
Apalagi kalau ulun misalnya andai kata hari Sabtu tadi, ulun kan hari Minggu, 4 hari Minggu karena ikut pemerintah. Ikut pemerintah ada kaidah hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Mengikuti pemerintah itu wajib dan itu menggugurkan, mengangkat perbedaan yang ada. Ikut pemerintah aman. Lalu ulun kan hari Minggu, ada mau undang hari Sabtu khutbah, ulun datangi. Cuma kadada nyaman 2 kali. Nah itu ada perpanjangan. Ya kalau yang hari Sabtu tuntungnya di Selasa, mengorban masih diumpat lagi karena yang berkorban di hari Minggu, ambil yang hikmah yang rame-rame. Makanya umpati Habib Muhammad nih orang santai benar nih. Ya Allah, ini disayangi nih Habib Muhammad ya. Pian mungkin bertemu lawan ulun, pian kada mencintai ulun, cinta kayak itu aja. Tapi ini yang sepul kita mudahan kawa mencintai anak cucu. Makanya ketika berbicara masalah fikih, wilayah fikih, orangnya harus senyum, harus lapang dada, kada boleh sakit hati, kada boleh pengarasan. Itu pembicaraan fikih. Begitu berbeda warnanya. Nah, ini pekerjaannya Wahabi, kada menuduh. Pekerjaan Wahabi itu yang memecah belah. Jadinya jangan bujur. Saya teringat ketika Jawas paksa bersambatlah ngaran, sebab kalau kada disam karena itu kan ketika ada orang yang menyebarkan di itu perlu kita mengimbangi. Jadi kada gibah itu kada gibah. Ketika Jawas menyatakan waktu itu diketawakannya orang yang berkunut karenanya kada tahu yang berkunut itu siapa, Imam Syafi'i. Maka orang-orang yang seperti Wahabi rata-rata maka kita jangan dilawani. Wa'arid anil jahilin, berbaliklah kalian daripada orang-orang yang jahil. Kita kenapa pian kada melawani, menyelamatkan anak-anak kita yang dapat propaganda mereka itu. Apa propagandanya? Propagandanya kita kembali kepada Quran dan hadis. Orang-orang ahlu sunnah wal jamaah itu banyak kada mengikuti Al-Quran dan hadis. Akhirnya anak-anak yang sempat terseret ke situ, bulik orang tuanya, kada lagi mencium tangan orang tuanya, kada lagi melo tabe, kada permisi lagi. Karena apa? Ujar Jawas, bertunduk di hadapan orang itu bid'ah. Bersalaman orang tua bid'ah. Bahkan orang yang sembahyang di Masjid Madinah itu bid'ah karena ada kuburan di dalamnya. Kan antik, karena berpikiran seorang. Makanya hati-hati ya, hati-hati terhadap Wahabi ini. Tapi alhamdulillah Wahabi kita tackle di Samarinda, walaupun ini Habib belum sempat sidin di tahun 2000-an Bib lah Samarinda. Di tahun 80-an ya, di tahun 80-an di Samarinda Wahabi itu kada terlalu bergerak. Yang ada dulu kan Muhammadiyah NU. Setelah Wahabi masuk di tahun 90 sampai ke atas, bahkan 2000 ke atas, wah itu sudah benar. Seiring dengan adanya teknologi IT macam-macam ini, ada HP, wah ramai bubuannya beberangkang di sana kemari. Walaupun kembali saya tidak menyalahkan yang beberangkangnya, itu perbedaan. Ayo silahkan kalau ada dalilnya. Sama angkat tangan di sini, ayo silahkan, kada menyalahkan karena masing-masing ada dalil. Kalau kita kan di sini beberangkang, saya cuma hanya menyatakan bahwa yang beberangkang itu rata-rata orang Wahabi. Bukan menganukan berangkangnya, Wahabinya itu saya hanya menyatakan bahwa Wahabi itu ada di mana-mana. Terus panitia masjid ya berhati-hati juga, karena termasuk Islamik, mudah-mudahan Islamik Masjid Raya, ingati apalagi Masjid Raya itulah ada di makam itu rata-rata itu, bukan rata-rata, semua yang ada di makam itu adalah ulama ahlu sunnah wal jamaah. Karena kalau Wahabi masuk masjid, itu masjid diambilnya. Kalau orang ahlu sunnah wal jamaah masuk masjid, kalau ini kada berduit, kebetulan imannya agak lemah waktu itu, paling-paling sandal diambilnya. Tapi kalau orang Wahabi masuk masjid, masjid diambilnya. Makanya kita berhati-hati. Nah mudah-mudahan ya kita kembali memfokuskan ini tentang waliullah. Artinya alhamdulillah saya berani memberikan jaminan, bukan jaminan menjamin kada, artinya membuktikan bahwa orang yang hadir di majelis
haul, ya, di majelis haul pasti akan dapat rahmat, sekecil apapun rahmat, asal ada aja sedikit di hatinya, apalagi banyak, apalagi full, yakin bahwa yang kami peringati ini adalah waliullah. Kalau kita memang membawa ada sedikit, membawa dari rumah, memang kada percaya, itu kada ada harapan dapat. Kalau ada sedikit aja percaya, insya Allah pasti akan dapat rahmat. Insya Allah minimal kada jadi orang katulahan. Karena orang banyak yang kada merasa bahwa dia telah katulahan ketika mengecilkan kebesaran para waliullah. Ingat, sumumul luhumul ulama sumumul maqtulah. Daging para ulama, para aulia itu adalah racun yang membunuh. Ada dua yang diperangi Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kelompok manusia yang diperangi langsung oleh Allah taala. Satu, orang yang membungakan duit rentenir. Yang kedua adalah orang yang menyakiti para aulia, menyakiti melalui mulutnya, menyakiti melalui mulutnya. Di hatinya, aku jar di hati aja. Insya Allah kalau sudah di hati muar dengan para aulia sampai kena kepada perlakuannya, pasti itu akan keluar, akan ketahuan. Mudah-mudahan haul ini membawa keberkahan kepada kita semua, dan kita doakan tuan rumah Pak Epi sekeluarga, istri dan anak-anaknya ya dinyamankan Allah taala, dimuliakan Allah taala mulai dunia sampai akhirat. Dan sekali lagi ulun mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran yang mulia Al-Habib Muhammad bin Muhdor Al-Attas di majelis kita ini. Mudah-mudahan keberkahan senantiasa menyertai kita berkat kehadiran beliau. Minta ampun maaf, minta ridho. Hadanallahu ikum ajma'in. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan setelah ini kami mohon beliau menyampaikan tausiahnya, imbah tausiah kita bertahlil, imbah bertahlil, baca doa, imbah baca doa makanan. Nah, insyaallah kepada yang mulia Al-Habib kami persilahkan. Fadhol Bib. Berdiri, anak berdiri Bapak, anak silahkan. Silahkan berdiri. Dari Kabib, Al-Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Usikum jami'an wa nafsi bitaqwallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jami'ul masyayikh wal asatid wal hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Amin. Yang ulun hormati, cintai serta ulun banggakan guru kita Mukarram dan Muhtaram, Guru Jamaluddin hafizahullah wa ra'ah wa mata'an Allah bituli hayati wa atara Allah umrahu fi sihatin wa afiyah. Amin amin ya Allah. Semua para tuan guru yang hadir di majelis yang mulia ini semoga panjang umur serta sehat walafiat. Berikut para tutuha kita yang hadir di majelis yang mulia ini, semoga para tutuha kita selalu diberikan kesehatan lahir maupun batin. Berikut hadirin hadirat sebelataan terkhusus sahibul bait, tanpa ulun menyambat ngarannya karena takut salah kesambat, kena ulun hormati, ulun cintai, ulun banggakan. Semoga sahibul bait senantiasa mendapatkan riayah dari Allah. Amin ya Allah. Amin. Riayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan selalu diberikan kesehatan zahir maupun batin, dikabulkan segala hajat, diselamatkan di dunia dan kelak masuk surga berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah jalla jalaluhu fi ula
atas kesempatan yang diberikan kepada kita pada malam hari ini bersama-sama kita menjadi tamunya Tuan Guru Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Madani, di mana duduknya kita di majlis wali min auliyaillah ini jangankan 1 jam 2 jam, sesaat saja, walau kahal bisyah au ka baydati au ka syaibadati, artinya sekalipun waktunya itu seperti memerah susu atau seperti memecahkan hintanu, khairun laka, ujar Nabi, itu jauh lebih baik min an ta'budallah hatta tataqatta'a fil ibadati illallah, lebih baik daripada beribadah sampai terpotong-potong seluruh anggota tubuh kita. Artinya nilainya duduk di majlis wali min auliyaillah. Karena apa? Ketika kita duduk di bawah naungan wali min auliyaillah, segala urusan kita itu dijamin oleh beliau. Beliau seorang yang menyampaikan dengan Allah. Kalau ada kekurangan-kekurangan pada diri kita, mungkin kita datang ke majelis yang mulia ini, kekurangannya apa? Banyak dosa, banyak kesalahan. Maka beliau bertanggung jawab memintakan kepada Allah agar dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Kalau yang memintanya itu seorang wali bin auliyaillah, pasti permintaannya itu tidak ditolak oleh Allah, melainkan akan diijabah. Maka diyakinkan sepulangnya dari majlis ini tidak ada yang membawa dosa, tidak ada yang membawa kesalahan, melainkan bersama-sama membawa pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa cinta kepada wali min auliyaillah, para aulia secara keseluruhan. Pentingnya menanamkan cinta kepada mereka para aulia Allah, karena nanti di akhirat kita perlu benar bantuannya. Dan di antara yang akan membantu kita itu adalah orang yang mencintai kita, orang yang kita cintai. Siapa orang yang kita cintai dan orang yang mencintai kita? Yang kita cintai adalah para aulia Allah, di antaranya Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Madani. Kita cinta dengan beliau karena buktinya apa? Selalu kita mengadakan haulnya beliau. Apalagi belakangan hari ini, di mana tempat selalu terdengar haul, di mana majelis, di mana rumah, di mana masjid, bahkan musola, langgar, surau dan lain sebagainya, tidak lepas daripada mengadakan haul daripada Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Madani. Alhamdulillah, ini bentuk kecintaan kita. Dan bagaimana bentuk kecintaan beliau? Bentuk kecintaan beliau kepada kita, karena di sana kita akan dicari-cari oleh beliau, dikumpulkan dengan orang-orang sesama yang mencintai beliau, kemudian dibawa kepada Sayyidina Muhammad SAW, dikumpulkan dengan Rasulullah SAW. Karena dengan mencintai mereka para ulama, para aulia Allah itu sama halnya dengan mencintai Rasulullah SAW. Demi Allah, termasuk ulun ataupun siapapun orangnya yang ada di sini, tidak bakalan kita mengenal Rasulullah SAW, apalagi mengenal Allah, tanpa kita dikenalkan oleh para ulama-ulama kita, para aulia-aulia kita. Bujur apa bujur? Bujur. Salah satunya Guru Jamal, sampai ke kampung-kampung, pelosok-pelosok, ke tanah hulu. Ya, beliau korbankan waktunya, tengah-tengah kesibukan beliau menjadi dosen, kesibukan beliau mengurusi bini lebih daripada seikung, juga beliau selalu berdakwah ke kampung-kampung. Masya Allah, Alhamdulillah masih ingat dengan umat Nabi Muhammad. Makanya beliau berbeda dengan ulun Habib Muhammad santai, beliau lebih santai lagi. Tidak terlihat dari raut wajahnya itu kegelisahan, ketakutan di demo lawan bininya, ada. Santai aja. Bahkan kalau masih ada yang handak, siap aja, tambahin lagi. Allahu Akbar. Karena apa? Beliau ini diperhatikan oleh Sayyidina Muhammad. Bini 3, bini 4 itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang lebih daripada Sayyidina itu berarti mendapatkan cinta plus daripada Sayyidina Muhammad. Ulun kalah dalam hal ini, mengalah ulun. Ulun bini hajar Sayyidina
mana umpat terus lagi dengan ulun. Jadi malam ini ada juga di dalam. Jadi kada kawai macam-macam. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau Rasulullah cintanya dengan ulun 5%, dengan beliau itu insya Allah 10%. Masya Allah. Lebih banyak lagi. Kenapa? Masya Allah. Dari level sunnahnya itu lebih banyak beliau melakukan daripada ulun. Nah, ada level sunnah yang ulun kadang belum sanggup sampai ini menambahi ini. Nah, ya beliau, masya Allah, ya lebih daripada saya. Kok berarti setiap harinya mendapatkan plus mahabbahnya Rasulullah kepada beliau. Alhamdulillah. Belum lagi beliau mengayomi umat Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, bukan umatnya Rasulullah bebinian saja yang diayomi oleh beliau, tapi segala umatnya yang ada di kampung-kampung diayomi oleh beliau. Masya Allah, pekerjaan yang paling mulia itu adalah mengayomi umat Nabi Muhammad. Amun kita hidup hendak bahagia, hendak sentosa, hendak nyaman, segala aktivitas kita niatkan untuk mengayomi umat Nabi Muhammad, memperhatikan umat Nabi Muhammad. Sekecil apapun kemampuan kita, kita tuangkan untuk mengayomi umat Nabi Muhammad. Merasa umatnya Rasulullah diperhatikan, maka perhatian Rasulullah akan full kepada kita. Bini kita niatkan masaknya, niatkan. Kemudian kalau malam-malam menguruti lakinya, dinyatakan itu untuk mencintai laki karena mengobati Nabi Muhammad SAW. Jadi mendapatkan cinta daripada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahagia orang kalau sudah mempunyai itikad, mempunyai aktivitas, mempunyai gawian diniatkan untuk mengayomi umat Nabi Muhammad. Makanya lihat orang-orang yang mengayomi umat Nabi Muhammad berhasil sebelatannya, sukses sebelatannya. Tidaklah seseorang ada di atas permukaan bumi ini mendapatkan level wali atau kutub dan lain sebagainya, melainkan itu keberhasilan atas pengayumannya mereka terhadap umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah demikian, Rasul akan perhatian, Rasul akan senang, Rasul akan bangga. Kebanggaan dan kesenangan serta kecintaan Rasulullah itulah yang akan mengangkat derajat seseorang, karena Allah langsung akan mengangkatnya derajat orang tersebut karena kecintaan kekasihnya Allah, yaitu Sayyiduna Muhammad Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Hanya beliau Masya Allah luar biasa. Ya, kita terselamatkan hidup kita dengan adanya seperti beliau ini yang menjalankan majelis-majelis Rasulullah yang ada di muka bumi ini, khususnya di bagian Borneo, khususnya di bagian kota Samarinda ini. Alhamdulillah, sampai ke pelosok-pelosok, mulai dari Kakanakan sampai Ninikai dan lain sebagainya diselamatkan oleh beliau ini. Alhamdulillah, amin. Masya Allah, sampai kita ketujuannya dengan Rasulullah. Ketujuh bermaulidan, ketujuh berzikiran, ketujuh baca Al-Quran, ketujuh bermajlisan. Itu berkat siapa? Berkat beliau. Kalau keadaan dicaplok Wahabi kita ini, bujur apa bujur? Berkat beliau tuh hati-hati dengan Wahabi, hati-hati dengan Wahabi. Artinya apa itu Wahabi itu? Dijelaskan oleh beliau. Itu yang melarang kita ziarah kubur, yang melarang kita bertahlil, yang melarang kita haul, yang melarang kita sholat di masjid dan lain sebagainya, macam-macam, ya, berkunut dan lain sebagainya. Ini beliau jelaskan. Jadi selamatlah anak-anak kita ini, selamat. Alhamdulillah. Ini berkat siapa? Ini berkat beliau ini. Allahu Akbar. Kan usah jauh-jauh cari wali, ini beliau ini. Masya Allah. Ya, luar biasa. Harus kita yakin. Ya, wali itu apa? Wali itu kekasih. Ya, orang yang dicintai oleh Allah. Selagi itu amalan seseorang itu baik, mengumpati Rasulullah SAW, menghidupkan sunnah Nabi SAW, mengayomi umat Nabi SAW, dia waliullah. Artinya kekasih Allah, karena gawiannya itu terpuji, gawiannya itu yang mengolah Allah itu ketujuh dengan dirinya. Jadilah ini itu dikasihi oleh Allah, dicintai oleh Allah. Berarti bahasanya waliullah. Oh ya, jangan jauh-jauh. Nih di Samarinda, Guru Jamal, waliullah. Oh ya, artinya orang yang dicintai oleh Allah, karena gawiannya mulia.
mengayomi umat Nabi Muhammad. Berapa umat yang kada tahu wudu jadi tahu, yang kada tahu kiblat jadi tahu kiblat. Kalau kada beliau ini masjid-masjid kada tahu lagi dah sudah. Bisa bergaduhan satu sama lain. Bujur apa bujur? Berkat beliau ada pegeranggar. Anu nih, ujar simpulan masjidnya ke situ kiblatnya. Ujar simpulan lagi pengurus dan simpulan ke sana lagi. Bingung kami, kemana ini mah adabnya? Datang beliau, selesai. Bujur-bujur. Banyak masjid-masjid yang seperti itu. Berselisih. Datang beliau, aman. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini pengayom umat Nabi Muhammad. Makanya, dia hendak mencintai Rasulullah, cintai beliau dulu. Tersambung kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kata Sahal bin Abdullah At-Tustad dalam kitab Manhajus Sawi, beliau menyatakan, man arada an yandura ila majalisil anbiya falyandur ila majalisil ulama. Siapa yang hendak menyaksikan, melihat, menghadiri daripada majlisnya para nabi, ya, maka hadiri, singgahi majlisnya ulama. Kenapa? Fahum khulafa'ur rusul fi ummamihim. Mereka itu adalah penerus sepak terjangnya nabi-nabi. Ya, delegasinya Rasulullah itu siapa? Ulama. Ya, ulama itu delegasinya Rasulullah, duta besarnya Rasulullah. Penerus perjuangannya Rasulullah itu adalah ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris. Bayangkan, pewarisnya para nabi, pewarisnya Nabi Muhammad SAW. Nah, sidinnya mewarisi. Masya Allah. Berarti kalau kita berpingkut dengan beliau itu tersambung dengan Rasulullah. Nah, jangan salah paham ya. Hendak tersambung dengan Rasulullah yang dipingkuti artis. Salah jalan, alamat palsu. Wajar. Hendak tersambung dengan Rasulullah. Nih, sidin pingkuti. Bininya hanya 3, kurang seikung lagi, kawinakan lagi, biniakan lagi biar 4 sekalipun. Kada apa-apa, pas jadinya kan. Kita dukung, bagian mendukung aja bang kita nih. Ya, beliau kan seorang yang jalan terus, ya kan, camat seikung, ya kan, seikung aja camat. Ya, di satu wilayah itu, kecamatan Samarinda dulu seikung aja itu. Lurah di kelurahan mana gitu sebenarnya, seikung. Ya, gubernur seikung dalam satu provinsi, wali kota seikung dalam satu wali kota, satu kota, ya kan? Presiden gini seikung juga. Nah di Samarinda cukuplah seikung aja guru yang mewakili bini 4. Iya. Bujur. Setuju. Seikung kita bagian mendukung. pendukung setia. pendukung setia. Masya Allah. Soalnya kalau seberataannya seperti beliau bahaya kan, hancur. Persilakan hancur. cukup beliau jadi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Masya Allah, luar biasa. Ini upati beliau, pingkuti beliau, karena inilah pewaris Nabi Muhammad SAW. Kebanyakan wawarithuhum fi ilmihim. Kemudian yang mewarisi ilmunya para nabi itu siapa? Mereka para ulama. Ngarannya juga ulama. Bujur. Ngarannya ulama artinya orang yang berisi ilmu. Ilmunya siapa? Ilmunya Nabi Muhammad ada dengan beliau. Nah, cumi tangannya. Kan habis bacaraan sini. Kan ngalih-ngalih cari-cari di mana-mana itu. Oh ya, ilmunya Nabi Muhammad ada di tangannya beliau. Ada di awaknya beliau. Pian pingkuti beliau, ragap beliau. Pokoknya sehabis acara ini pian langsung ragapi beliau. Selagi ada bujur. Nah, ciumi tangannya. Jangan alang-alang. Iya, bukan karena mencium kulitnya, tapi mencium dan mengisap serta mengucup. Mengucap apa? Nurnya Sayyidina Muhammad, ilmunya Sayyidina Muhammad yang ada terkandung di dalam awak beliau. Sallu ala Muhammad. Itu. Ini kulitnya sama dengan ulun, tapi kandungannya ini yang luar biasa. Ilmu dan nurnya Rasulullah ada dengan beliau.
Sallallahu alaihi Muhammad. Pamajalisuhum, majlisnya beliau. Nah, majlisnya para ulama tadi itu nah. Pamajalisuhum, majlisnya ulama. Nah, ini diantaranya di sini. Hadiri majlisnya di sini itu. Hadiri pian. Kalau ada waktu tuh, kalau ada waktu diadakan waktunya. Sampai ada waktunya itu. Pokoknya kalau untuk majlis itu doanya Allahumma paksakan. Betul apa bujur? Tidak ada doa yang lain, ngalih doa yang lain menghafalnya. Itu aja Allahumma paksakan. Kalau kalian dipaksakan ngalih pian hendak diburing. Kalau apalagi aduh andet alasannya hujan. Padahal hujan gak ada hujan di sana di sambutan sana hujan, di sini belum hujan. Jangan dijadikan alasan. Kalau hadir di sini, tinggalkan dulu tuh televisi, tinggalkan dulu HP itu, tinggalkan dulu tuh mainan tuh, datang ke sini. Allahumma paksakan begitu. Uyuk dipaksakan pokoknya. Berat kaki Allahumma paksakan. Sampai pian kena merasa nyaman kan ya kan? Nah, insya Allah tuh. Kenapa? Bukan hanya sebatas duduk di majlis atau majlis biasa kada, tapi majlis yang diketuai oleh beliau ini pada hakikatnya majlis Sayyidina Muhammad. Pamajalisuhum majalisul anbiya. Majlisnya majlis para nabi. Pamajalisuhum majalisu khilafatin nubuwah. Majlisnya itu adalah majlisnya penerus daripada para nabi. Majlisnya Nabi Muhammad tersambung, dia duduk di sini tersambung dengan Sayyidina Muhammad. Hendak tahu dengan Nabi, hendak cinta dengan Nabi, hendak katuju lawan Nabi, hendak parak dengan Nabi. Kayak apa caranya, Beb? Kalau usah melihat Google, kalau usah bertakun dengan Syekh Google, dia datang ke sini, insya Allah dia jadi mengerti tentang Sayyidina Muhammad. Biar akan tahu siapa Sayyidina Muhammad SAW. Biar akan katuju bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah. Karena di sini pusatnya sentral sentral pendidikan syariat Nabi Muhammad di majlis seperti ini. Di majlis seperti ini. Ini karena majlisnya tersambung kepada Sayyidina Muhammad. Gurunya jelas. Jelas. Masya Allah. Alhamdulillah, guru-gurunya tuh sampai tersambung dengan Sayyidina Muhammad. Jadi kan hendak selamat dunia wal akhirat, apalagi ini. Kalau sudah pesantren kada kawa, kita sudah tua, anak pesantren pulang, belum lagi kena bini kita, wah bakalan saring. Anak lagi banyak 10 berapakah? Kalau mungkin lagi kita pesantren, paling tidak ke majelis. Bujur. Nah, untuk mengobati hati kita yang pilu, yang gelisah, gundah dan sebagainya, datang ke majlis nyaman insya Allah. Apalagi di situ majlisnya wali min auliyaillah, dibacakan sejarah-sejarahnya para wali, inna dzikri sholeh tanzil rahmah. Dan pasti kalau majlis itu tidak lepas daripada menyebut ngaranya para aulia, makanya tidak lepas daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk rahmat Allah diturunkan di majlis, maka orang yang kada kawa guringan, gelisah tarus, coba bawa ke majlis tuh. Kada lawas langsung mengantuk. Mengantuk padahal di rumahnya. Waduh, hendak puing sampai minum obat, kada kawa juga guring tuh. Sudah meragap bini, tambah kada hakun guring. Aduh kacau ini, kayak apa ini? Dibawa makan, gak ada juga mengantuk. Coba pian bawa ke majelis 10 menit berdiam gini. Tidak sadar. Bisa begitu karena hati tenang. Bujur. Dosa tidak orang datang kita di sana. Bujur. Makanya majlis itu raudhah min riyadil jannah, taman daripada tamannya surga. Seminya surga itu majlis. Jadi kalau pian rancak ke majlis, tinggal ditunjul sedikit aja masuk ke surga tuh. Tunjuk, langsung masuk surga. Sudah ada di tamannya, bujur. Nah, rugi pian kalau nanti hendak masuk surga tapi kada tahu dengan tamannya kayak apa. Hendak masuk rumah tahu halamannya dulu. Bujur. Ini
halaman surga tuh di sini, apalagi ini bujur-bujur, masya Allah nyaman benar. Ada pohon-pohonnya di sini, ada macam pisang dan sebagainya. Nah di surga seperti ini. Nih gambaran kecilnya. Ada pohon, ada nauman, ada pohon sidir, ada pohon pisang bertandan-tandan, ada buah-buahan banyak. Kemudian ada bini banyak di sana. Wah. Kalau di Samarinda guru berisi bini 4 aja sudah viral. Guru Jamal, binian langsung menceleng. 4 itu. Nanti di sana disediakan oleh Allah minimal 70 guru. Tambah 4 lagi. Waduh, memang paling tinggi terus makomnya beliau ini. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan selamatan berkat Syekh Muhammad Saman bin Abdul Karim Al-Madani, mudah-mudahan selamatan kita. Tanamkan cinta kita dengan beliau, dengan para aulia, dengan para ulama. Selamat insya Allah dunia dan akhirat. Tasyabuh dengan beliau, menyerupai beliau. Menyerupai dalam hal apanya? Di antaranya K7 dengan ulama. Itu serupai itu. Umpati artinya sifat-sifat baik beliau itu diantaranya apa? K7 dengan ulama, padahal beliau seorang itu alim. K7 dengan wali, beliau seorang wali. K7 dengan gutub, beliau seorang gutub. Gutub itu jenderalnya para wali. Coba, beliau K7, beliau K7 lawan ayah mama. Nah ini kita K7 juga dengan ayah dan mama. K7 dengan ayah dan mama, jangan kurang ajar. Nah itu K7 umpati itu. Tashabbahu bil kiram fa illam takun mithlahum fa inna tashabbuha bihim fala. Umpati beliau orang yang mulia, meskipun kita ini tidak seperti mereka mulianya, tapi mengumpati. Karena mengumpati orang-orang yang mulia itu akan menjadi tergolong orang yang falah, orang yang beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Insya Allah kita di dunia nyaman, beruntung, bahagia, selamatan, di akhirat berkumpulan lawan bubuhannya orang-orang yang baik. Ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, atau anta ma'aman ahbabtah. Dikumpulkannya seseorang beserta orang yang dia cintai, yang dia ketujui, yang dia istimewakan. Dalam hal ini kita istimewakan Rasulullah, dalam hal ini kita istimewakan para aulia, dalam hal ini kita istimewakan para ulama. Maka tidak dilakukan lagi bubuhan pian berkumpul lawan bubuhan para ulama, para aulia, para anbiya dengan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahibul bait selamat barataan, sugih sahibul bait, diganti oleh Allah. Kalau malam ini berkorban 10 juta, 20 juta akan datang kepada beliau. Amin. Kalau malam hari ini mengamplopi Guru Jamal 5 juta, dengan Habib Muhammad kurang lebih segitu juga, insya Allah esok lusa diganti jadi 20 juta. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Dan yang hadir seberataan sugih berkat wali min auliyaillah, berkat para ulama, berkat majlis ta'lim, berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selamatan di dunia, bahagia di dunia. Anak-anak kita mudah-mudahan soleh-solehah, laki kita tambah sayang lawan kita, bini kita tambah cinta dengan kita, keluarga kita tambah sakinah mawaddah warahmah, usaha kita tambah lancar, bisnis jadi cair, mudah-mudahan. Amin ya Rabbal. Ini yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Beb, makasih banyak Beb. Sidin mah ulun sejujurnya yang iyanya Sidin juga. Ini orang paling membarkan, tawaduknya luar biasa. Ulun di Martapura 10 tahun lebih, kada kawan datang setiap tahun haul guru. Sidin datang menunjukkan Sidin melepas kehabibannya. Karena merasa Habib padahal itu yang paling afdal diberikan Allah Ta'ala. Ketika Imam Ghazali ditanya mana lebih afdal, wali yang soleh dengan Habib yang biasa-biasa aja, Imam Ghazali menyatakan lebih afdal habaib. Apalagi ini Sidin alim apa segala, menunjukkan ketawaduan Sidin. Mudah-mudahan, dan dia ulun kada menolak apa yang beliau katakan, mudah-mudahan ulun kawa ma'amalakan. Ulun teringat waktu dulu Imam Hanafi, salah seorang ulama wali, beliau ada yang menunjuk di muka beliau itu, ditunjuk bahwa ini orang ahli ibadah sembahyang semalaman. Jadi yang ampun diri karena malu dengan Allah, sebenarnya sini kada setiap malam juga. Lalu sejak itu beliau kada pernah meninggalkan sembahyang malam semalaman.
Jadi beliau bukan cuma ada-ada, mudah-mudahan itu bentuk doa untuk ulun. Terima kasih banyak Bebe. Walaupun ulun agak malu-malu juga di hadapan sidin ini, ya Allah, Habib Muhammad bujur-bujur wali Allah Ta'ala. Sebab ujar Abah Guru Qurtubi, ujar Guru Udin, setiap Habib itu sudah berandakan wali, sudah jadi wali Allah Ta'ala. Karena apa? Karena ada darahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu kada kawa dipungkiri. Dan beliau juga kada merasa diambung kayak apa anak dilepas, memang dibari barian Allah. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan sidin ya, mudah-mudahan itu aja. Beruntung kita banyak habaib di Samarinda yang buka-buka majelis, dan ini majelisnya berkah benar karena beliau pintar. Karena wilayah Kalimantan ini masih sultannya yaitu Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di situ sidin ma'anui. Dah, mudah-mudahan Allah Ta'ala tempatkan di tempat yang paling mulia, semulia-mulianya, mulai dunia sampai ke akhirat. Kita insya Allah ulun yakin aja, misalnya ulun ahli neraka nih, insya Allah ulun ada aja pembelaan. Ulun dicintai Habib Muhammad, selesai urusannya. Dicintai Habib Muhammad, selesai. Kenapa ada kita ini, ya Allah, ya Rasulullah. Terima kasih banyak Bib atas kehadirannya. Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله على النبي صلاة الله، لا إله إلا الله على النبي سلام الله، لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل على سيدنا محمد، يا ربي صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم عليه. سبحان الله بحمده، 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 سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العلي العظيم، اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد، اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد، اللهم صل عليه، اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين، اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نعوذ بالله نستعين يا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Pian doakan ulun bacakan ininya Bib. Pian Bib. Narju minnak berkah al barakah. Antum Bib. Ada Bib. Ya Bib. Pian Bib. Minta Bib. Pian aja Bib. Saya bermajlis. Ya.
Pian guru helmet, pian baca doanya. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammad fil arwah wa ala jasadi sayyidina Muhammad fil ajsad wa ala qabri sayyidina Muhammad fil qubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ala fi ilmillah salatan daimatan bin awmikillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ja'al wa asil wa hadi wa balligh wa taqabbal kama qara'na min al-Qur'anil azim wa ma qulna min qawli la ilaha illallah wa subhanallah bihamdihi wa sallallahu ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma amilna wa qara'na min anwa'il khairat fi hadzal majlisil mubarak hadiyatan wasilah rahmatan nazilah wa barakatan syamilah sadaqatan mutaqabbalah nuqaddimu dzalika ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila ruhi abaihi wa ikhwani min amil muslimin salawatullah wa salamuhu alaihi wa alaihi jami'i wa la ruhi ali kulli was sahaba al qarabah wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin thumma ila arwahi arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidin fid din wal ulama il 'am fuqaha al muhaddithin wal qurra muhsinin was sadatis sufiyatil muhaqqiqin wa awliya'il kawn ajmin sallallahu bidzalika ma'a mazil birkasanika ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa masyayikhina muallimina satidina wa dhawil huquqi alaina wa ila ammatina khalatina wa jami'i ikhwan muslimat wal mu'minina wal mu'minat nakhussu biha ila Umar bin Abdullah wa Ja'an Salih bin Abdullah Siti Nusi bin Tirawi Muhammad Ali bin Abdullah Haji Siti Jahrah bin Ismail Haji Muhammad Hasan bin Tarungku Bariyah binti Bu Asin Haji Siti Maryam binti Hasan Haji Rusan Saleh bin Umar Haji Siti Aisyah binti Muhammad Ali Ruslian Sah bin Haji Rusan Saleh Haji Johansah Saleh bin Haji Anang Saleh Haji Nazirah binti Haji Mukti Maya Nur Hayati binti Hussein Haji Sulaiman Nasrin bin Haji Muhammad Nasran Hajjah Nur Hatini binti Sabran Usman Khalid bin Haji Sulaiman Nasran Darmansah bin Haji Muhammad Nasran Sabran bin Nyamud Madridiyah binti Abdurrahman Muhammad Nasir bin Muhammad Ali Ainun bin Muhammad Ali Maisarah binti Zuru Haji Mustafa Hamid bin Hamid Marhalan bin Kawi Hayati binti Marlais Haji Muhammad Japran bin Lento Hajjah Kastinah binti Haji Krishna Mukti Saiful Bahri bin Haji Muhammad Jaran Allahumma ja'alhu fida'an lahum minan nar fikaka lahum minan nar hijaban lahum minan nar sitran lahum minan nar najatan lahum min fillana wa lahum ma'afina wa haramna wa ayyuhum zillah wal maghfirah wa syafa' ala kuburihim Allahumma ja'al kuburahum radatan min riyadil jannah wa la taj'al kuburan hufratan min hufarin nar wa khususan ila awliya Allah ila al-qutub Maulana Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Badani Allahumma barik lana bih Allahumma barik lana bih Allahumma barik lana bih Allahumma barik lana bi barakati ulumihi bi rahmatika wa bi barakati rasulikal kirim wa bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an tarzuqna rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan min haitsu la nahtasib bi ghairi ta'bin wala nasin wala masyaqqah wa madarrah Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wa azwajina wa ashabina wa la tanfaqna wa imli ta'atika wa rizqna birrahum bi barakatihi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala khairi khalqi nuri arsy sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisri nabi wa bisri alin nabi wa bisri al fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Doa penutup.
Amin amin ya Allah ya Amin ya Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nas'aluka bi Amin ya Allah. Amin ya Allah. Al-Fatihah bi Amin. karamatil Fatihah an taftah Amin. lana bi kulli khair wa an Amin. taj'alana min ahli al-khair wa an tahfazna fi adyanina wa abdanina wa anfusina wa balina wa auladina wa ahlina. Amin ya Allah. Nafirna kursin wa su'in wa dhair. Innaka waliyyun kulli khair mutafaddilun bi kulli khair mu'ti kulli khair. Amin. نفرض أهل الخير الخير معانهم أهل الفكر الخير من عليه مولانا يا مجيب حاضر آمين يا الله. وصلنا إليك بالحبيب وبشيخ محمد بن عبد الكريم السماني المدني آمين. تقضي حاجتنا والحاضرين والحاضرات قريب تقضي حاجتنا والحاضرين والحاضرات قريب تقضي حاجتنا قريب يا مولانا يا سامي دعانا بحرمة سيدنا محمد تقبل دعانا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم منا